میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ سارے ہال میں سناٹا چھا گیا جب صوبا نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ انکار آخر کار منزلہ کے نصیب میں لکھا تھا، جو اپنی بہن کی ضد کی قیمت اپنی خوشی سے چکانے والی تھی۔ ایک جبری شادی کے بعد جب عارفین اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حنزلہ نے غم اور غصے میں سجاوٹ کے تمام سامان تہو بالا کر دیے تھے۔ تمہاری بہن نے تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، اب تم اپنے کھوئے ہوئے محبوب کے لیے یہ سزا مجھے دے رہی ہو۔ عارفین کا لہجہ کڑوا تھا۔ خبردار جو میرے بستر کے قریب بھی آئی۔ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا، مگر حنزلہ کی آنکھوں میں اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ رات بھر ناراض سا کاؤچ پر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ صبح عارفین کی آنکھ کھلی تو اس نے پایا کہ حنزلہ اپنی نیند میں بے خبر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ رات کا کون سا پہر تھا جب وہ خاموشی سے اس کے قریب آ گئی تھی؟ یہ منظر عارفین کو کچھ گھنٹے پہلے کے اس ہنگامے کی یاد دلا گیا جب صوبا اپنی دلہن کی پوشاک میں ملبوس بے باکی سے کہہ رہی تھی، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ نیچے بارات کے مہمان بیٹھے تھے اور یہاں دلہن اپنے منگیتر کو ٹھکرا رہی تھی۔ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ عارفین کے الفاظ میں حیرت اور غصہ ملے ہوئے تھے۔ یہ کوئی مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ سارا معاملہ کسی اور وقت پر چھوڑ دو، ابھی چلو، نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ صوبا نے گہری سانس لی۔ میں صاف صاف کہہ رہی ہوں، یہ شادی میرے بس کی بات نہیں، میرا دل کسی اور کے نام ہے۔ میرے والدین نے میری مرضی کے بغیر یہ رشتہ طے کیا تھا۔ میں نے بارہا آپ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر موقع نہ ملا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ پلٹ کر چل دی، عارفین کو ماتھے پر بل ڈالے سوچوں میں غم چھوڑ کر۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ عارفین کا غصہ اب باہر نکل آیا۔ کوئی مجھے سمجھائے کہ یہ سب کیا ہے؟ اگر دلہن کا دل کہیں اور تھا تو پہلے کیوں نہ بتایا گیا؟ گھر کے اندر کے مسائل گھر میں ہی کیوں نہیں سلجھائے گئے؟ اس کی نظر نگین بیگم پر پڑی جو شرمندگی سے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے سمجھا تھا میری بیٹی میری تربیت کو رسوا نہیں کرے گی۔ نگین بیگم کے لہجے میں گہرا دکھ تھا مگر ان کی آنکھوں میں ایک عزم بھی تھا۔ مگر شادی آج ہو کر رہے گی، اگر صوبا نہیں مانتی تو پھر منزلہ کرے گی۔ منزلہ، تم تو میری امید پوری کرو گی نا؟ تمہاری بہن نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی، اب تم تو ہماری نیک نامی کا سہارا بنو گی۔ منزلہ نے دھیمی آواز میں کہا، امی میں شادی کے لیے تیار ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ایک نظر عارفین کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ لڑکا تھا جو اصل میں اس کی بہن کے لیے منتخب ہوا تھا اور اب وہ خود اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مجبور تھی۔ اپنی ماں کی خواہش کے آگے، اپنی بہن کی ضد کے آگے اس کی اپنی خواہشات کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ عارفین نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو شاید 18-19 برس کی تھی جبکہ وہ خود 26 سال کا ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کے کاروبار کو سنبھالتے معاملہ فہم آدمی، اس نے گہری سانس لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی اپنی بھی تو عزت تھی۔ دلہن کے انکار کے بعد خالی ہاتھ لوٹنا بھی تو خاندان کے لیے رسوائی کا سبب بنتا۔ صوبا کے انکار پر عارفین کا نکاح جبرن منزلہ سے ہو گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو منزلہ نے پورے کمرے کو تہس نہس کیا ہوا تھا۔ ہزاروں کے پھول جو کمرے میں بکھرے ہوئے تھے، بیڈ سے چادر کھینچ کر نیچے پھینکی ہوئی تھی اور ڈیکوریشن کے تمام ٹکڑے توڑ کر کمرے کی حالت کافی ابتر دکھائی دے رہی تھی۔ سیدھے عارفین قدموں سے کمرے میں داخل ہوتا ہوا اپنی شیروانی کے بٹن کھولے ایک نظر اس کی جانب دیکھ گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تمہارے جنگ کا میدان نہیں۔ غصے سے بولتا ہوا وہ بستر کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ حنزلہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں یہ شادی کرنے کی؟ منع نہیں کر سکتی تھی میں، ایک لڑکی ہوں، اپنی ماں کی عزت کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، مگر تم اس قدر شادی کے لیے جلدی سے تو کسی اور کو ڈھونڈ لیتے۔ مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ گھورتے ہوئے اس نے اپنے دل کے جذبات الفاظ میں بیان کر دیے تھے۔ آخر کہاں گوارا تھا اسے کسی کی چھوڑی ہوئی چیز کو اپنانا، اور یہاں تو بات اس کی زندگی کی ہو رہی تھی۔ تمہاری بہن نے کوئی کسر چھوڑی ہے جو تم اپنے عاشق کے لیے رو رہی ہو؟ مرا نہیں جا رہا تمہارے لیے۔ خبردار جو میرے بیڈ پر آئی، غصے سے کہتا ہوا وہ آنکھیں موڑ گیا تھا جبکہ حنزلہ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کاؤچ کی طرف بڑھ گئی۔ کاؤچ پر سونے سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ کراوٹیں بدل بدل کر جب نیند آنے سے محروم تھی تو گہرا سانس بھرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ اگر چاہے ان کے ساتھ وہ کبھی بھی بیڈ شیئر نہیں کرتی، مگر اب بات اس کی کمر کی عادت تھی اور درد سے اس کا برا حال ہوا تھا، تبھی اٹھتے ہوئے بستر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوسری جانب سے بستر پر لیٹتی ہوئی کمر کو سکون پہنچانے پر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کیا تھا اگر یہ انسان کسی
किसी का साबिक मंगेतर ना होता तो किस कदर अच्छा होता, कम से कम वो अपने नसीब से समझौता ही कर लेती। सुबह आरफीन की आंख खुली तो हंजला उसके सीने से लगी नींद के मज़े ले रही थी। रात न जाने कौन सा पहर था जब वो उसके पास चली आई। उसकी आंखों के सामने वो हसीन मंजर था। हंजला अपनी तमाम तर मासूमियत लिए उसके सीने पर सर रखते हुए नींद की वादी में गुम थी। आरफीन को अपना दिल बहुत ज़ोर से धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। माना कि वो उसके लिए ऐसे कोई एहसास नहीं रखता था, मगर वो उसके निकाह में मौजूद थी। बंदा बशरा था, मुहर्रिक लाजमी था। तभी उसका सर अपने सीने से हटाना चाहा था, मगर वो मजबूती से वो उसके गिर्द अपने बाजुओं को बांधती हुई उसकी गर्दन में सर छुपा गई, जिस पर आरफीन की सांस हल्क में ही अटक चुकी थी। साकत लेटे हुए वो उसे अपने बेइंतहा नज़दीक महसूस कर रहा था। बेख्तियार हाथों ने उसे कमर से थामते खुद को खुद के नज़दीक किया। हंजला की कमर की नरमी महसूस करते हुए बेख्तियार और ज़्यादा उसे महसूस करने का उसका दिल चाहा था, मगर ये एक बेख्तियारी अमल था। फिर जल्द ही खुद को मलामत करते हुए उसे छूता हुआ वहाँ से निकलते ही रफ्तारे राह सरार इख्तियार करने लगा, मगर उसे नींद में कसमसाते हुए महसूस करके फ़ौरन से अपनी तवज्जो उसकी जानिब कर गया। अपनी आंखें खोलकर पलकें झपकाती हुई वो कुछ देर नींद की कैफियत में लेटी रही। पहले मेरे बिस्तर पर कब्जा कर लिया और अब मुझ पर। दूर हटो, पूरा फैलकर मुझ पर सो रही हो कि मैं सांस तक नहीं ले सकता। खंकारने वाली आवाज़ पर हंजला चौंक सी गई थी। एक झटके से खुद को उससे अलग करते हुए बेड पर उठ बैठी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे ओकर फैल कर सोने का। मैं नींद में थी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तभी। कुछ से बोलती अपने बालों को सीधा करते हुए उसने बेख्तियार अपने गालों पर उभरने वाले गुलाबी रंग छुपाना चाहा। शौक नहीं है तो अगली बार अपनी जगह पर सोना। मैं तुम्हारा कोई मैट्रेस नहीं हूं कि तुम पूरी की पूरी मुझ पर फैल कर सो रही हो। वैसे तो कल जिस कदर गुस्से में थी, मुझे लग रहा था यहाँ सोने से बेहतर तो तुम्हें खुदकुशी करनी थी। अपनी कैफियत छुपानी भी तो थी, तभी उस पर चढ़ दौड़ी, जबकि वो आंखें बंद करते हुए उसकी बात को सुनने लगी। किस कदर बेबाक इंसान था। अगर कोई नींद में उसके करीब आ भी गया था तो नहीं बताना लाजमी था। कुछ सोचती हुई वो नीचे उतरते बाथरूम में बंद हो चुकी थी। पीछे आरफीन गहरा सांस भरते हुए खुद पर काबू पा गए। ये रगड़ाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरी जान लेके छोड़ेगी। बड़बड़ाते हुए वो अपने बालों में हाथ फेरते उठ बैठा, जबकि नज़रें बाथरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। कुछ देर पहले का मंजर याद करते उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर नहीं, ये लम्हा खुश होने का नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ एक बेइख्तियारी अमल था। आरफीन बस अपने काम के लिए अभी निकलने ही वाला था, तभी यूनिफॉर्म में तैयार होती वो उसके पीछे पीछे आई। भूलू लहजे में बोलता हुआ और बगैर उसकी जानिब देखे ही रुका। क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? मेरी क्लासेस का पहला ही हफ्ता बहुत हर्ज हो चुका है। नर्म लहजे में बोलती अपनी उंगलियों को मरोड़ गई थी। अब अपनी बारी थी तो उसे लहजा नर्म करना पड़ा ही, जबकि आरफीन मुस्कुराते हुए उसकी जानिब पलटा था। अच्छा, तुम्हें इस ड्रामा क्वीन को अब कॉलेज जाना है और इसके लिए मेरी मदद दरकार है। सोचने दो मुझे। संजीदगी से सोचने की एक्टिंग करता हुआ वो उसकी जानिब देख गया था, जिस पर हंजला का बस नहीं चल रहा था। सामने मौजूद इंसान का वो सर फाड़ कर रख दो। नहीं, मतलब अगर बंदा अच्छे से अच्छे तरीके से मदद मांग ही रहा था तो देने में क्या हर्ज है? हरगिज़ नहीं। दो और बोलता हुआ वो आगे बढ़ गया, जबकि वो पीछे दांत किचकिचाते हुए रह गई। तुम घर लौटो, तुमसे तो मैं अच्छे तरीके से पूछूंगी। अपनी मुट्ठियां भींचकर कहती हुई वो पैर पटकते वहां से वापस उसकी जाने पलट चुकी थी, जबकि दिल दिल में एक साजिश तैयार करते हुए उसने आरफीन को मुकम्मल सज़ा देने का इरादा कर लिया था। आंटी, मैंने तो दिल से आरफीन को अपना शौहर तस्लीम कर लिया, मगर शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बहुत ही मजबूरी में मुझसे शादी की है। आपको उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था। रोनी सूरत बनाकर कहती हुई वो आरफीन की माँ के सामने बैठी बोली। साइमा बेगम तो परेशानी से उस बच्ची को ही देखे चली जा रही थी। एक तो कम उम्र और ऊपर से अचानक से होने वाली उसकी शादी, कहीं ये बच्ची मुरझा ही न जाए। मैं इस्तेमाल करूंगी, तुम फिक्र मत करो। उसके सर पर हाथ फेरती हुई साइमा बेगम निहायत ही मोहब्बत से बोली थी। वो तो मेरे हाथ से कुछ लेना पसंद नहीं करते। मैंने सुबह उनसे पूछा था कि वो चाय पियेंगे, मगर उन्होंने मना कर दिया। आपको पता है, रात को उन्होंने मुझे कमरे से निकालने की धमकी भी दी। अब मैं इतनी बेवकत ही हूँ क्या? झूठे आंसू साफ करते हुए वो सचमुच पर परेशान ही तो कर गई थी। अच्छा, अब आएगा तो मैं उसे अच्छे तरीके से डांट कर समझाऊंगी कि तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करें। परेशानी से बोलती हुई वो उसे अपने साथ लगा चुकी थी। हंजला देवी दिल में मुस्कुराते हुए उनके घर लग चुकी थी। अब देखो आरफीन, कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है।
تم نے مجھے بہت زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا ہے۔ عارفین نے کیا بدتمیزی اگر جبرن تمہارے ساتھ ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی تو جبرن ہوئی ہے۔ کتنی پیاری بچی ہے وہ، ایک تو اچانک سے اس کی شادی ہو گئی اور اوپر سے تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے۔ سدھر جاؤ، تمہاری تربیت میں نے اس طرح نہیں کی۔ آفس سے وہ گھر آیا تھا کہ یہ باتوں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ وہ ناسمجھ انداز میں اپنی ماں کو دیکھے چلے جا رہا تھا جو بغیر کسی قصور کے اسے جھاڑ پلا رہی تھی۔ لیکن اماں، میں نے کیا کیا ہے؟ بے بسی سے پوچھتے ہوئے ابھی وہ بولا ہی تھا کہ سامنے سے ملنے والی اور زیادہ جھڑپ پر وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ یہ اس کی عادت نہیں تھی، خاص طور پر ماں کے سامنے بولنا تو ہرگز بھی نہیں۔ ہر بات تمہیں سمجھائی جائے، وہ بچی بہت ہی کم عمر اور معصوم ہے۔ اگلی بار تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ کمرے میں نہیں رہنا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس کا نہیں۔ خبردار تم نے اسے کچھ بھی بولا، آج کے بعد تمہارا ناشتہ، تمہاری ہر چیز تمہیں وہی لا کر دے گی اور تمہیں اس کے ہاتھ سے ہی لینا ہوگا، سمجھے تم؟ اسے جھڑک کر بولتی ہوئی سائمہ بیگم وہاں سے اٹھتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال چکی تھی جو تابیداری سے اپنا سر جھکائے ہوئے تھا۔ جی اماں، دھیمے لہجے میں بولتے اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ سامنے منزلہ موجود ہو اور وہ اس کو جھنجھوڑ کر رکھتے۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، منزلہ تمہارا کھانا وہیں لے کر آ جائے گی۔ سنجیدگی سے بولتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عارفین اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب دیکھتے گئے، پھر گہرا سانس بھرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ انجو کی بچی، تم نے اچھا بدلہ لیا ہے مجھ سے صبح کا، بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب وہ بڑھ چکا تھا۔ اور تمہاری چائے؟ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے چائے پیش کرتی ہوئی اسے آنکھیں چرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ حنزلہ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اس کے ہاتھ سے چائے تھام چکا تھا، جبکہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اپنی آنکھیں جھپکا گئی۔ ارے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سنجیدگی سے بولتی وہ ہلکا سا مسکرائی، جس طرح عارفین مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا، مگر پھر چائے کی پیالی کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں، تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تم تو خود ہی ایک مسئلہ ہو۔ آنکھیں سکیڑ کر بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اسے چائے سرکتا ہوا دیکھا۔ ذرا اپنے لبوں کو جما کر چائے پیو نا، میں تمہارے لیے اتنی محنت سے بنا کر لائی ہوں۔ دھیمے دھیمے انداز میں بولتی وہ چائے کی طرف اشارہ کر چکی تھی، جبکہ اب اسے کسی نہ کسی گڑبڑ کا پورا یقین ہو چکا تھا، تبھی چائے پینے کا ارادہ وہ مکمل طور پر ترک کر چکا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، سنجیدگی سے بولتا ہوا اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسے روکنے کی باعث بنی، جس پر عارفین مڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھ گیا۔ اگر تم نے چائے نہیں پی تو میں ابھی آنٹی کو آواز لگا دوں گی اور آنٹی آ کر پھر تمہاری اچھی سے گانٹ لگائیں گی کہ بلا لوں۔ دھمکی دیتے وہ اپنے ہاتھ بازو سینے پر باندھ چکی تھی، جب اپنے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھتا ہوا وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں اٹھا چکا تھا۔ ایک ہی سانس میں وہ پیالے ختم کرتا ہوا اپنی دوسری سانس ہی لے آیا تھا کہ تیکھی مرچ سے اس کا گلا جلتے ہوئے آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا آس پاس وہ پانی کی تلاش میں دیکھ گیا، جس پر حنزلہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے اس کی حالت کو کافی انجوائے کر رہی تھی۔ اب دیکھا، مجھ سے پنگا لینے کے انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزارنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں لمبی زندگی نصیب ہو تو حنزلہ سے پنگا مت لینا۔ سنجیدگی سے بولتی اس سے پہلے آگے بڑھتے ہوئے اور کمرے کے باہر نکلتی، جھٹکے سے اسے کمر سے تھامتے ہوئے وہ اپنے بے حد نزدیک کر چکا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتے اپنے جلن کرتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے سکون پہنچاتا ہوا اسے سرپٹانے پر مجبور کر ہی گیا، تبھی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے پھینکنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ہار مانی ہو چکی تھی۔ اگلی بار عارفین سے پنگا لینے سے پہلے بھی 100 بار سوچ لینا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں اپنے عمل کا نتیجہ خود ہی بھگتنا پڑے۔ اس کے کٹے ہوئے لبوں کو چھوڑتا ہوا وہ گہرا مسکرایا تھا، جس پر حنزلہ نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرے، اس کی جانب دیکھ گئی۔ تازہ جلن کا احساس اس کے وجود میں بھی سرایت کر چکا تھا۔ نمبر کے بے شرم انسان ہو، اپنے دانت پیس کر اس کے جواب میں بولتی ہوئی اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ان دانتوں نے عارفین کی گردن مروڑ دینی تھی، جبکہ عارفین اس کے ابھرے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے گہرا مسکرایا، آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ آخر وہ بھی عارفین تھا، اپنے نام کا اکیلو تاہی اپنا بدلہ کس طرح چھوڑ دیتا۔ تو میں تمہیں دیکھ لوں گے، دانت کچکچا کر بولتی ہوئی وہ باہر پانی لینے کے لیے بھاگی تھی، جبکہ عارفین مسکراتے ہوئے اس کا بھاگنا دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنے جلن کرتے ہوئے گلے کو پکڑتے ہوئے وہ بھی کراہی، مگر حنزلہ سے بدلہ لے کر اسے بہت مزہ آیا تھا۔ اس لڑکی نے زندگی میں پہلی بار اماں سے ڈانٹ دلوائی تھی، اس کا حساب تو اس نے دینا ہی تھا، مگر پھر اس کے لبوں کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے ایک عجیب سا احساس پورے وجود سرایت کر چکا تھا۔ شاید یہ احساس رشتہ ملکیت کا تھا، یا پھر اس نئے وجود کا کہ 1 منٹ کے لیے ہی صحیح وہ خود کو بہکتا ہوا پا رہا تھا۔
اپنا سر جھٹکاتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا۔ یہ میرا بیڈ ہے، کاؤچ پر جا کر سو، اور رات کی طرح بیڈ کے آس پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اسے آنکھ دکھا کر بولتا ہوا بستر پر تیر کر لیٹ چکا تھا، جبکہ اپنے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے وہ اسے چڑھانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا، جس پر حنزلہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی، اور پھر اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے جو کیا تھا وہ عارفین کو بوکلا کر اٹھنے کے لیے کافی تھا۔ آنٹی، اونچی آواز میں چلائی تھی۔ ابھی وہ بولی ہی تھی جب ایک جھٹکے سے بستر سے نیچے اترتے ہوئے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دبوچ چکا تھا۔ اور تو نے اپنے منہ سے آواز نکالی تو؟ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا ہی تھا جب حنزلہ اس کے ہاتھ پر کاٹتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھی گئی۔ نکالوں گی آواز؟ اب تو تم مجھے اس کمرے سے نکالنے کی بھرپور تیاری کر ہی چکے ہو، تو آنٹی کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ معصوم سے اپنی آنکھ سے پٹپٹا کر کہتی ہوئی وہ اس قدر پیاری لگی تھی کہ عارفین نے 1 منٹ کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا، مگر پھر اپنے خیال کو تبدیل کرتے ہوئے اس نے اپنے دشمن کو غصے میں تبدیل کیا۔ تم 1 نمبر کی چالاک لڑکی ہو، میری ماں کا نام لے کر مجھ پر اپنی یہ دھوکہ دھڑی کی چیزیں آزمانا بند کر دو۔ کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ اپنے کندھے اچک کر اسے دیکھی گئی۔ اگر ایسا ہے تو مجھے آنٹی کو بلانے دو، تم اتنے ڈر کیوں رہے ہو؟ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ چڑھانے والے انداز میں دیکھتی ہوئی وہ ابھی بولنے کے لیے منہ کھولی ہی تھی کہ عارفین نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر کو تھام کر اپنے قریب کرتا ہوا بیڈ پر بٹھا دیا۔ اسے بھی اپنے ساتھ وہ بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ رہو اس بیڈ پر، میری سائڈ پر آنے کی ضرورت نہیں۔ چبا چبا کر بولتا ہوا اسے چہرہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اب یہ کی نا تم نے کوئی کام والی بات، کاؤچ پر سو کر میری کمر اکڑ چکی ہے، اور تم کیا چاہتے ہو ساری زندگی میں کاؤچ پر ہی صحیح رہوں کیا؟ مسکراتے ہوئے بولتی وہ بستر پر ہی دراز ہو چکی تھی۔ اس کی ساری زندگی بھی والی بات سن کر عارفین کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے تبدیل ہوئی تھی، مگر پھر سے آنکھوں میں غصہ دوڑ آیا۔ یہی لڑکی اس سے کھیل رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر نظر کرتے ہی وہ اپنے خیالات کی نفی کر چکا تھا۔ جو کرنا ہے وہ کرو، مگر میری طرف آنے کی ضرورت نہیں تو پیر سے نیچے پھینک دوں گا تمہیں، اور پھر اماں کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اسے سرد دھمکی دے کر بولتا ہوا وہ اپنی جگہ پر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ کمبل اپنے اوپر پھیلائے وہ اس سے اپنا چہرہ بھی پھیر چکا تھا۔ حنزلہ اپنے کندھے اچھلائے ہوئے اپنی جگہ پر دراز ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی مسکراہٹ اس کی فتح کا پتہ دے رہی تھی۔ اب یہ ہوئی تھی نا آؤ عارفین ملک کی بات۔ اپنے آپ کو داد دیتی ہوئی وہ کمبل اپنے اوپر کھینچ کر سونے کی تیاری کر رہی تھی جب اپنی جانب سے کھینچتا ہوا کمبل محسوس کر کے غصے والی نظر عارفین پر ڈالی اور ایک جھٹکے سے کمبل اپنی جانب کھینچا۔ میری سائڈ پر کمبل کو مت کھینچو۔ تم کچھ دیر اسی طرح کھینچا تانی میں گزارتے ہوئے جب وہ جھنجھلا چکی تھی تب ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے پورے کے پورے کمبل کو اپنی جانب کھینچا، جس پر چڑھتے ہوئے عارفین بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرا کمبل ہے، اسے گھوم کر کہتا وہ اس کے ہاتھ سے اپنا کمبل کھینچ چکا تھا۔ حنزلہ نے اسے دیکھ کر اپنے دانت کچکچائے۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں آنٹی سے بولتی ہوں، وہ مجھے کمبل لا دیں گی۔ منہ کھولے ابھی وہ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی، عارفین اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے گھور گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ میں کمبل تھماتا وہ اپنی جگہ پر لیٹتے چہرہ دوسری جانب کر چکا تھا۔ سو تو اس کمبل میں، 4 دن آ گئے عارفین ملک، اب وہ چھوٹی سی لڑکی سے بلیک میل تو نہیں ہوگا؟ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمبل کو اپنے اوپر پھیلا کر سونے کی تیاری کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد عارفین کی گہری ہوتی سانسیں محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھتے کمبل کا آدھا حصہ اس کے اوپر پھیلا چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ اپنی جگہ پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اس کی طرف چہرہ کر کے اس کے نتنوں کو دیکھتی ہوئی وہ نیم محسوس انداز میں اپنے ہاتھ کو اس کے بازو پر رکھتے ہوئے دیکھی گئی۔ وہ کس قدر وجیحہ تھا۔ اگر جو یہ نخرے اسے پریشان نہ کرتا تو اس کے ساتھ بنائی جا سکتی تھی، مگر نہیں، وہ کیوں بناتی؟ اپنے خیال کی نفی کرتی ہوئی وہ اپنا رخ تو اسی جانب پلٹ چکی تھی جس کے نیم محسوس انداز میں اس کے کندھے پر سر رکھے وہ سونے کے لیے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کی وجود کو خود سے بے انتہا نزدیک محسوس کرتے ہوئے ایک پل کے لیے دل سکڑ کر تھرایا، مگر پھر اپنی جذبات پر قابو پاتے ہوئے بہت ہی جلد گہری نیند میں چلی گئی۔ میرے کپڑے نکال دو۔ باتھ روم سے نہا کر نکلا ہوا وہ اپنے بالوں میں تولیہ چلاتا ہوا سامنے سے اسے دیکھ ہی گیا۔ میں نے تیار ہو کر کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ اس کی آواز پر پلٹتے ہوئے حنزلہ نے اسے بولا، میں کیس نکال کر دوں؟ اپنے کام خود کرو، ہاتھ ہیں تمہارے پاس۔ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولتی ہوئی ابھی ایک قدم آگے بڑھی ہوئی تھی کہ عارفین کی اونچی آواز پر ایک جھٹکے سے اس کی جانب پلٹی۔ لمبے لمبے قدم بھر کر اس کے سامنے آتی وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کر چکی تھی۔ یہ میری ہی بلی، مجھ سے ہی میاؤں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نکال کر دے رہی ہو کپڑے؟
झुंझलाते हुए लहजे में बोलती वो अलमारी की जानिब बढ़ गई थी जब आरफीन ने उसे मुस्कुराती हुई आंखों से देखा। अगर ऐसा था तो ऐसा ही सही। अगर वो माँ के नाम की धमकी देकर उससे कोई भी काम निकलवा सकती थी तो आरफीन क्यों नहीं? मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगी, और खबरदार इस बार कोई गड़बड़ की तो मैं अम्मा के सामने बैठकर नाश्ता करूंगा। साहिब उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलते हुए वो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। हंजला अपने दांतों को कचकचाते हुए उसे देखी गई। तो फिर मैं ऐसा खाना खिलाऊंगी ना तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। कचकचाते हुए बोलते ही वो पैर पटकता हुआ बाहर की जानिब बढ़ गई थी। आरफीन ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा और फिर अपने भारी कदमों लिए हुए उसकी तरफ बढ़ गया था। आरफीन खाओ ना, मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, अपने दांत पीसकर कहती हुई वो साइमा बेगम के सामने मुस्कुराई थी, जिसका जूस पीते हुए आरफीन को अच्छा लगा था। खांस खांस कर दोहरी हालत के साथ हंजला की तरफ देखी गई। इतनी मोहब्बत वाला शौक उसे हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मगर माँ के सामने मजबूर थी तो मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाने की ट्रे थाम चुका था। अपने सामने खाना रखते हुए बज़म खुद उसे खाना अच्छा दिखाई दिया। तभी पराठे का निवाला तोड़कर मुंह में रखते ही उसका साहन चकरा चुका था, क्योंकि वो पराठा चीनी का बना हुआ था। चीनी से उसे सख्त नफरत थी। वो तो कॉफ़ी भी बगैर चीनी के पीता था, और ये बात लगता था उस आफत की परी को मालूम हो गई थी। तभी अपने दांत कचकचाते हुए हंजला की तरफ मुस्कुराते हुए देखे गया। नाश्ता बहुत अच्छा बना है। उसका बस नहीं चल रहा था सामने ठहरी आफत परी को गायब कर दे। कहाँ फंस गया था वो? बड़ी मुश्किल हालत से 2-3 नवाले उतारते हुए वो अपनी बगैर चीनी की कॉफ़ी लबों को उठाकर लबों से लगाता हुआ नाश्ते से हाथ खींच चुका था। अपनी मुस्कुराहट दबाए हुए उसे देखकर रह गई। आरफीन, मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, तो तुम क्या मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? 2 दिन से वो इस ओश में थी कि आरफीन को कॉलेज छोड़ने के लिए कैसे मनाए। आज आंटी के सामने उसे ये मौका भी मैसर आ चुका था। जिस तरह सुबह उसने हंजला पर ऑर्डर चलाते हुए अपने कपड़े निकलवाए थे, इस बात का हिसाब तो बेबाक करना ही था। क्यों नहीं? मुस्कुराते हुए बोलते उसने कहर भरी नज़रों से उसे देखा, मगर सामने मौजूद साइमा बेगम तो मुस्कुराते हुए अपनी बहू और बेटे को देखकर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान पैदा होती मोहब्बत को देखते हुए वो मुस्कुरा रही थी। ये हाल है अनजान, वो दोनों एक दूसरे को कच्चा खा जाने के करीब थे। मुझे टाइम से लेने के लिए आ जाना, मुस्कुराते हुए बोलती वो उसकी गाड़ी से निकलने के लिए अभी दरवाज़ा खोला ही था कि आरिफीन की ऊंची आवाज़ पर उसकी जानिब पलटी। मैं क्यों तुम्हें लेने के लिए आऊँगा? अम्मा के सामने छोड़ने की जिम्मेदारी ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं मेरे सर पर मत बैठो, खुद ही चली जाना, मैं नहीं आने वाला। अगर ऐसा तो मैं आज शाम को घर नहीं आऊँगी, मैं यहाँ से अपनी अम्मा के घर चली जाऊँगी और वहाँ पर जाकर सबको बताऊँगी कि तुमने मुझे मेरे मैके छोड़ दिया है, ये कहकर कि तुमने मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते। मासूमी से बोलती हुई अदाकारी में अपनी मिसाल आप थी, जबकि आरफीन तो शौक भरी नज़रों से बस उसकी जानिब देखकर रह गया। ये लड़की कम उम्र होने के बावजूद भी किस कदर अच्छी अदाकार थी, वो दांत कचकिचाते हुए बस सोचा गया। आजकल उसका खून चढ़ाने के अलावा वो लड़की और कोई काम नहीं करती थी, पूरी कोशिश करती थी कि उसके ही घर में उसका जीना हराम किए रखे। आ जाऊंगा लेने के लिए, अब जाओ। बात इसके बोलता हुआ वो अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर चुका था। मुस्कुराते हुए एक नज़र हंजला पर डालती हुई गाड़ी से बाहर निकलती साफ सही चढ़ाने वाले अंदाज में अपने हाथ से इशारा करते अंदर भाग गई। थोड़ी देर गहरा गहरा सांस लेकर खुद पर काबू पाते हुए आरफीन अपने बालों में हाथ फेर गया। अगर जो ये लड़की उसके लिए अजाब नहीं होती तो किस कदर प्यारी थी। अचानक उभरने वाला ख्याल वापस खुद को बरामद करते हुए गाड़ी को अपने ऑफिस की जानिब बढ़ा गया। आरफीन, ये लो तुम्हारे लिए पानी, आंटी ने भेजा है। संजीदगी से बोलती हुए वो उसके सामने पानी का ग्लास रख चुकी थी। मशकूक नज़रों से उसे देखता हुआ वो पानी को हाथों में लिए जांचने वाले अंदाज में देखे गया। क्या मिलाया इसमें तुमने शहद? संजीदगी से बोलते वो हंसला के चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहा था, जहां मासूमियत भरे तासुरात थे, और अक्सर ये तब होता था जब वो उसके साथ कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करती। मैं भला तुम्हें क्यों जहर देने लगी? अरे मज़ाहिया खुदा हो तुम मेरे, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? निहायत ही ड्रामाई अंदाज में अपने हाथ जोड़कर बोलती हुई वो उसे अपनी आंखें फैलाकर बड़ी बड़ी करने पर मजबूर कर चुकी थी। तुम्हें अब क्या चाहिए आफत की परी? पानी का ग्लास एक साइड पर रखता हुआ वो सीधे तरीके से उससे पूछता अपने हाथ सीने पर बांध चुका था, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपनी पलकें छिपाए अब सीधा अपनी बात पर आई थी। मुझे मोबाइल चाहिए, ला दो। उसका तकाजा सुनकर 1 सेकंड के लिए आरफीन चपकड़ा कर रह गया। तुमने मोबाइल को क्या करना है? अबरू चढ़ाकर पूछता हुआ वो उसे बेजारी से आंखें घुमाने पर मजबूर कर चुका था। क्या करना है इस पर? धमाल डालना है? अरे भाई मोबाइल है, मोबाइल के ही काम आना है ना। मेरी असाइनमेंट इनकम्प्लीट है, लैपटॉप तो मेरा घर पर ही रह गया, तभी मुझे मोबाइल चाहिए। फिलहाल तुम अपना लैपटॉप दे दो, मैं काम चला दूंगी। फिक्र मत करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें नहीं देखती मैं, मुंह बनाकर कहती हुई निहायत ही प्यारी लग रही थी। किलना अपने लब दबाते हुए उभरने वाली मुस्कुराहट करूंगा। और अगर मैं ना दूं तो फिर से अम्मा की धमकी दोगी?
संजीदा नज़रों से उसे देखते हुए वो अपनी एक अब्रू उचका गया था, जिस पर हंजला ने धड़कती हुई दिल के साथ उसे देखा। लम्हा बर लम्हा उसके हवासों पर तारी होता ये शख्स उसके लिए दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा था। क्यों? मैं क्यों करने लगी आंटी से शिकायत? मैं तो तुम्हारी अच्छी बीवी हूँ और तुम चुपचाप मुझे अपनी चीज़ें दे दोगे ना, है ना? बल्कि मैं पागल कहती हुई वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा ठीक है, ले लो मेरा लैपटॉप। और हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अच्छे तरीके से तुम लैपटॉप छान सकती हो। बस कुछ भी डिलीट मत करना, मेरे काम का बहुत हर्ज होगा। अपना ये प्रैंक मेरे लैपटॉप से दूर ही रखना, नहीं तो अगली बार लैपटॉप नहीं मिलेगा और ना ही मोबाइल। संजीदगी से बोलता हुआ वो उसे एक बार वार्निंग भी कर चुका था, जिस पर वो अच्छे बच्चों की तरह हाँ में अपना सर हिलाती हुई दौड़ती लैपटॉप उठा चुकी थी। सोफे पर बैठकर अपनी टांगों को ऊपर किए हुए वो लैपटॉप चलाते अभी अपनी असाइनमेंट शुरू करने की तगोदौ में ही थी। हंजला जब आरफीन की चीखती हुई आवाज़ सुनकर उसकी जानिब देखते ज़बान दांतों में दबा गई, क्योंकि आरफीन पानी का एक घूंट पी चुका था। वो ये समझकर पानी लाई थी कि अगर आरफीन उसको लैपटॉप नहीं देता तो उसे बदला लेने के लिए, मगर आरफीन मान चुका था। जबकि नमक मिला हुआ पानी पीते आरफीन का चेहरा सुर्ख हुआ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं मालूम था, इस बार तो मुझे लैपटॉप दे दोगे? वो अपने दांत निकालकर कहती हुई उस झुंझलाहट से अपनी आंखें भींचने पर मजबूर कर गई। तुम हर बार मेरे सब्र को आजमाती हो, किसी दिन मेरे सब्र जवाब दे जाएगा। दिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चबा चबा कर लफ्ज़ अदा करते हुए वो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। हंजला कंधे उचकाकर अपने काम की तरफ मसरूफ़ हो गई, अपनी की हुई हरकत को भूल ही चुकी थी। चलो ऐसा करते हैं कि दोस्ती कर लेते हैं। देखो एक दूसरे को हम कब तक परेशान करते रहेंगे? मतलब छोटी मोटी शरारतें ठीक होती हैं, मगर बड़े बड़े प्रैंक से हमारा काम नहीं चलना। तो इस तरह करते हैं, हम दोस्ती कर लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? रात 11 बजे वो बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठी हुई उसकी तरफ देखी थी, जो एक कुर्सी पर लेटे हुए उसके चेहरे को ही देख रहा था। और मैं तुमसे दोस्ती क्यों करने लगा? संजीदगी से बोलते वो अपने दोनों अब्रू चढ़ा गया था, जिस पर तो सोचने वाले अंदाज में अपने मुंह के जुग्गे बनाए दूर खला में देखी गई। दोस्ती इसलिए क्योंकि इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। देखो अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगे तो तुम्हें एक लॉयल और अच्छी दोस्त मिल जाएगी। तुम्हें अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है ना, प्लस पॉइंट है। अपने हाथ नचा नचा कर कहती वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। तुम एक नंबर के चालबाज हो, धीरे से कहता वो मुस्कुराते उसकी नाक को खींच गया। कड़वी कड़वी मुंह बनाते हुए वो अपनी नाक पर हाथ रखते हुए उसे घूर कर रही। दोस्तों में ये सब कुछ चलता हुआ है। इसे काँप फुलाते हुए देखकर वो एकदम से मधमाना अंदाज में बोला, जिस पर हंजला भी मुस्कुराते हुए उसे देखती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के इस कदर आदी हो रहे थे कि वही रूटीन ना मिलने पर अक्सर उनके हवासों पर झुंझलाहट तारी हो जाती। आरफीन के कपड़ी हों या फिर खाना, हर एक चीज़ को देखते हंजला को अब आदत सी हो गई थी, क्योंकि आरफीन जो पहले ही दिन से खुद को हंजला की तरफ माइल होता महसूस कर रहा था, अब दिन ब दिन हंजला को अपने करीब आता हुआ अपने अंदर भी तब्दीली महसूस करने लगा। वो इस बात का एतराफ़ करने से डरता था, मगर हकीकत यही थी कि हंजला के लिए उसका दिल बदल चुका था। उसके लिए एहसासात और जज्बात पैदा हो रहे थे, जो शायद इन दोनों के रिश्ते को नए सिरे से शुरू करने में उनकी मदद करता। अब अक्सर रात के वक्त वो घंटों बातें किया करते थे, एक दूसरे को अपनी बातें बताते हुए वो अब अक्सर मुस्कुराया करते थे, जबकि साइमा बेगम भी इन दोनों को इस कदर खुश देखते हुए खुश थी। मुंह जला, धीरे से उसे पुकारते हुए वो उसके कंधे को हिला गया था, जबकि नींद से मुंदी मुंदी अपनी आंखें खोलते हुए वो आरफीन के फूले से नज़दीक चेहरे को देखती। क्या हुआ, इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? कुछ उसे बोलते हुए वो अपनी आंखें फिर से बंद कर चुकी थी, जबकि आरफीन की दोबारा से हुई आवाज़ से बेदार हुई। तुम मेरे ऊपर से हटोगी तो मैं भी सांस लूंगा, कसम से कितनी भारी हो तुम। संजीदगी से बोलते वो उसके अपने ऊपर फैलकर सोए हुए वजूद को देख रहा था, जिसने सर उसके कंधे पर रखा हुआ था। एक बाजू और टांग भी आरफीन के वजूद पर रखे हुए और नींद की दुनिया में गुम थी। उसकी याद दहानी पर हंजला ने मुश्किल से अपनी टांग को सर पर रखते हुए उसे कुछ आसानी दी, मगर बाजू और सर अभी भी अपनी जगह पर कायम था। अब तुम्हारे लिए इतना ही फेवर कर सकती हूँ, मुझे आदत है, मैं अपनी बहन के साथ भी ऐसे ही सोने की थी। नींद में डूबी हुई आवाज़ के साथ कहती हुई वो फिर से नींद की वादियों में उतर चुकी थी। आरफीन, जो नींद न आने की वजह से उसे तंग करने की आवाज़ से बोल रहा था, दोबारा से उसे नींद में जाते हुए देखकर झुंझलाया। उसकी कमर का फिर बाजू का हिसार कायम करते हुए वो उसे खुद से लगा चुका था। अब हंजला का उससे दूर रहना उसे झुंझलाहट में मुब्तला करता था। वो आहिस्ता आहिस्ता हंजला का आदी हो चुका था। आरफीन, वो दोनों जो हंसते मुस्कुराते अभी घर में दाखिल हुए ही थे कि सामने मौजूद शख्सियत को देखते हुए दोनों अपनी जगह पर सूख चुके थे।
सामने ही सोबा नम आंखों के साथ उन दोनों को ही देखने आई थी। देखकर अपनी जगह डटकर रुकी। तभी उसे पुकारते हुए उन दोनों की जानिब बढ़ी। फिर उस गिरिया से आरफेन के हाथ पर हंजला की गिरफ्त मजबूत हुई थी, जिससे सोबा एक ही झटके में आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को थामते हुए हंजला के हाथ से छुड़ा चली थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। जानती हूँ ये तुम्हारी हंजला के साथ शादी जबरन थी। तभी मैं लौट के आई हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे पास वापस आ चुकी हूँ। अब तुम्हें हंजला के साथ जबरन रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन जिससे चाहे उससे अब शादी कर सकती है। अपनी आंखों में आंसू लिए बेबसी से कहती हुई वो उन दोनों को देखे गई, जबकि वो तुम सना से आसाब के साथ सामने मौजूद उस लड़की को देखकर रह गए थे, जो उन दोनों की खुशियों के आड़े आ रही थी। इतनी मुश्किल से तो वो दोनों एक दूसरे के वजूद से आदी हुए थे, एक दूसरे में ही अपनी खुशियां तलाश करने लगे। शायद उनका रिश्ता आगे भी बढ़ जाता, मगर अब जो सोबा उनके दरमियान आ गई थी, तो क्या ये रिश्ता वैसे ही चलता रहता जैसे पहले चल रहा था? एक नज़र वो दोनों एक दूसरे को देखे गए, ने अपने होठों को चबाते हुए आरफीन और फिर सोबा की जानिब देखा। आरफीन को हनूज खामोश खड़े हुए देखकर वो अपनी उंगलियों को मसलते हुए कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि आरफीन ने उसे जाते हुए देखकर अपने हाथ से सोबा के हाथ को छुड़ाया। ज़रूरत नहीं है, जो हो चुका सो हो चुका। तुम वापस लौट जाओ और जहाँ पर तुम्हारी अम्मा कह रही है वहाँ पर शादी कर लो। संजीदगी से सोबा को देखकर बोलता हुआ वो अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया था। सोबा बिछी हुई मुट्ठियों के साथ उसे जाता हुआ देख रही थी। जिस इंसान से वो मोहब्बत करती थी वो उस मौके पर उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर चुका था। घर और मोहब्बत दोनों के चले जाने के बाद अब इसने आफरीन की तरफ पलट कर देखा। वो खुदगर्ज लड़की थी, नहीं जानती थी कि अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। इसके ख्याल में आज भी वो दोनों अजनबी थे और जबरन के रिश्ते में बंधे हुए थे, जो सोबा के लौटने पर ख़त्म हो सकता था। ये मैं हूँ हंजला, ये मैं हूँ सोबा, प्लीज़ फोन मत रखना। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी शादी से मुकर गई थी, तभी अम्मा ने तुम्हारी शादी आफरीन से करा दी। देखो, मैं अपनी गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम आफरीन से डिवोर्स लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो। संजीदगी से फ़ोन कॉल पर बोलती हुई सोबा दूसरी जानिब से होंजू खामोशी महसूस किए गई। हंजला अपने लबों पर लबों को चबाते हुए सोबा की बातों को सुन रही थी। वो उसे कहना चाहती थी कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती। वो उसे कहना चाहती थी कि वो आफरीन के साथ बहुत खुश है। वो उसे कहना चाहती थी कि बिला आखिर मुश्किलात के बाद उसे एक पुरसकून घर मिल चुका है। वो उसे सब के देना चाहती थी, मगर कुछ था जो उसके आड़े आ रहा था। शायद वो आफरीन की खामोशी थी। इसने कभी भी हंजला को यकीन नहीं दिलाया था कि इसके साथ रहने का यकीन नहीं दिलाया, तो वो किस तरह अपनी बहन के सामने ये इकरार कर लेती कि वो अपने शोहर से मोहब्बत करने लगी। अगर आफरीन ने उसको ठुकरा कर सोबा के पास चला जाता तो तुम जानती हो वो मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो आज तक वो तुम्हें बीवी के तौर पर नहीं कर सका। वो इस बात को तुम्हें भी समझाना चाहिए। तुम इसे डिवोर्स ले लो, वो मेरे साथ खुश रहेगा और तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो जिसे तुम चाहो। धीमी से लहजे में इसके कानों में जहर उड़लती हुई सोबा इसे बोलकर मोबाइल रख चुकी थी, जिस पर हंजला अपने लबों को चबाते हुए धड़कती हुई दिल के साथ बस ये सोच कर रह गई थी, क्या ये वाकई हकीकत थी? क्या आफरीन बस इसको एक दोस्त ही समझने लगा था? क्या सच में इसके दिल में हंजला के लिए कोई जगह नहीं थी? ये ख्यालात भी हफ्तियाँ इसकी आंखें नम हुई थीं। पलट कर उसने बेड पर गहरी नींद सो रहे आफरीन की जानिब देखा। आफरीन, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? धीमे धीमे अंदाज में बोलती हुई इसकी जानिब देखी गई, जिस पर आफरीन मुस्कुराते वक्त नज़रों के सामने मौजूद टीवी की जानिब भी मरकूज़ हो चुका था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सच में अंदाज में बोलता वो इसके चेहरे पर उतरते हुए रंगों को नहीं देख पाया। अगर वो हंजला के बारे में कुछ भी महसूस करता होता तो इसके पूछने पर इसे ज़रूर बताता। तो क्या शोभा की बात बिल्कुल सच थी? क्या अभी भी शोभा से ही मोहब्बत करता था? ये ख्याल उसके जहन में ऐसा बस चुका था कि वो हर वक्त अज़ियतनाक सांप की तरह इसे अंदर से काटे जा रहा था। काफ़ी देर खामोशी के नज़र हो गए थे। मैं फ़कत सामने चल रही मूवी की आवाज़ आ रही थी। आरिफिन, मुझे तलाक दे दो, समझी दो सब।
ابھرنے والی اس کی آواز پر عارفین چونکا تو تھا، جھٹکے سے اس کی جانب پلٹ کر دیکھتے اس کی آنکھوں میں سرخی اتری، تبھی حلق تر کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامے خود سے نزدیک کر گیا۔ یہ تو کیا بول رہی ہو؟ کیا تم جانتی بھی ہو؟ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اپنے غصے کو مناسب رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے الفاظ دل میں لاوا پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ تبھی اپنے آپ کو وہ جھلساتا ہوا پا رہا تھا۔ میں سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو اور جسے چاہتے ہو اس سے نکاح کر لو، شاید ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے قریب سے اٹھ کر وہ جاتی، عارفین اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر پیچھے صوفے پر لیٹتا ہوا اچانک سے اس کے اوپر جھکتے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے ملا چکا تھا، جبکہ اپنی بڑی بڑی پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھتی ہوئی حنزلہ بس بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اچانک سے اپنے ہوش میں آتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، جس کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے حنزلہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں تھام کر اس کی ہر مزاحمت کو روک چکا تھا۔ تم سے محبت کرتا ہوں، وہ تم ہی ہو جو میرے نکاح میں موجود ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ آئندہ کے بعد اگر طلاق کا نام بھی لیا تو ابھی تم نے عارفین ملک کا چہرہ صحیح سے دیکھا نہیں۔ میں جتنا تمہارے ساتھ نرم دل ہوں، مجھے سخت ہونے پر مجبور مت کرو۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا ہوا وہ اس قدر آہستہ آواز میں بولا تھا کہ حنزلہ دھڑکتی ہوئی دل کے ساتھ بس اسے سنتی گئی، اپنے ہونٹوں کو چباتے ہوئے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھ ہی گئی تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ ایک شکوہ سا لبوں سے ابھرا، جس پر ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ عارفین نے اٹھ کر حنزلہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ تم نے کبھی اپنے دل کی بات کہی ہی نہیں، مگر میں نے تمہاری آنکھوں سے پڑھ لی تھی۔ کیا تم نے کبھی میرے چہرے پر اپنی ہی محبت کے رنگ نہیں دیکھے؟ اس کے نرم لہجے نے حنزلہ کو پگھلا دیا۔ وہ بے اختیار اس سے قریب ہوئی اور اپنی پیشانی اس کے سینے سے لگا لی، جیسے ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت میں آنا چاہتی ہو۔ دونوں اس جذبے کی گہرائی میں کھو ہی گئے تھے کہ اچانک حنزلہ کے فون کی گھنٹی نے خاموشی توڑ دی۔ اسکرین پر صوبہ کا نام دیکھ کر حنزلہ نے عارفین کی طرف مضطرب نگاہ سے دیکھا، پھر کال اٹھا لی۔ حنزلہ، کیا تم نے عارفین سے علیحدگی کی بات چھیڑی ہے؟ صوبہ کی آواز سپیکر سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ سنتے ہی عارفین کے ہونٹ سخت ہو گئے اور اس کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اسے اب یقین ہو گیا کہ حنزلہ کے ذہن میں یہ خیالات ڈالنے والی صوبہ ہی ہے۔ وہ اپنی زندگی تو پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اب اس کی بیوی کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ میری بیوی مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، عارفین کی پر اعتماد آواز اچانک گونجی، بلکہ ہم تو جلد ہی تمہیں خالہ بننے کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ دوسری طرف صوبہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی سانس رک گئی۔ حنزلہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے رخسار سرخ ہو گئے۔ جلدی سے کال بند کرتے ہوئے اس نے عارفین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی آواز میں لرزہ تھا۔ عارفین نے اسے اور قریب کھینچا۔ میں نے سچ کہا ہے حنزلہ، شاید اب وقت آ گیا ہے کہ صوبہ کو سمجھا دیا جائے کہ اب تم میری زندگی کا حصہ ہو اور وہ صرف ایک خالہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس طرح وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے کے خواب دیکھنا بھول جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حنزلہ کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ حنزلہ اس قربت سے گھبرائی تو ضرور، مگر اس کے دل کی دھڑکن نے اسے بتا دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ محفوظ ہے، جہاں وہ گھر کر سکتی ہے۔